Good morning, all. So, today we start our next unit, unit number 4, basic components of PLC. So, in the previous units, we learned about the introductory part of PLC. So, what are the various components of PLC and what is the role of each components of PLC, how they work. Now, in this unit, that is basic components of PLC, we will learn how to use the PLC. So, in previous lecture introduction is over, but now the point at this stage, now we came to the position what we learn, how that PLC will be actually utilized when it is connected in the circuit. So that is the main focus of this unit and is nothing but what the programming techniques. So how program is done, how program is prepared in PLC, and what is the logic is applied, that is called ladder programming. So in previous lecture we learn introductory part, now we will actually how it is utilized, that we will. So the first part of this unit is ladder diagram. So what is ladder diagram? So before going to see the ladder diagram, we will learn fundamental PLC programming. So what is the basic concept behind this ladder programming? So see, whatever we learn till yesterday, various circuits we learn, like your direct online starter, star delta starter, whatever it may be, to control the machine. Now that circuit was hardwire circuit. Now the same circuit we will convert into soft or convert into program, and that is nothing but the PLC programming. So what is the fundamentals of PLC programming, that I am going to explain you. So open page number 313, which is everything is given in the book very nice manner. I will explain you each line, then you will be able to understood. See, this is the concept. This programming is nothing but the concept. Unless you understood the concept, you will not be able to prepare the program. It is very simple if you understood it. So fundamentals of PLC programming, page number 313. So introduction. So let us see page number 313, figure number 12.20. So in introduction, what exactly says? See, this is the figure A 12.20. Nothing but what? This is this control diagram of two motors A and B, and interlocking is given. So B will on when A2 contact A2 will close, and when A2 will close, when A will on. So this is a simple control diagram for two motors, so which operates in sequence. So first A, when you press button, start button, A will on, and when A will on, A2 will close, that is NO. Then B will on, and when B will on, indication from NO of B will be given to the indication lamp. So जेव्हा indication on होईल याचा अर्थ काय, both motors are on. So this is the simple circuit which you already learned. So this circuit, this control circuit is drawn between two lines, and that line is horizontal. So line phase and below neutral. Okay. So if the circuit is drawn between two horizontal lines, then that is called the hardwire control. So whatever we learn, it is the circuit. We have drawn the relay control circuit between two horizontal lines representing phase and neutral of the control supply. If the same control diagram is drawn between two vertical line, म्हणजे बघा आता इथे न्यूट्रल आणि लाईन याला फक्त तुम्ही एक क्लॉकवाईज या सर्किटला रोटेट करा, सिम्पल बघा. सो दॅट लाईन अँड न्यूट्रल. So this circuit, so if the same diagram is drawn between two vertical lines, then it is called ladder diagram. Simple. So this circuit, which is hardwire, if we rotate this and drawn between two lines, and its shape, why it is called ladder? See, ladder, you know ladder. So ladder is used in case of our electric pole, when we use the ladder to climb the pole. So ladder is nothing but having two pole, that is called line, and neutral, that is two pole of ladder, and these are the steps of ladder, that is called rung. So rung 1, rung 2, rung 3. So in this rung 1 we will program rung 2 and rung 3, is it? So
See, a control circuit for starting two motor in sequence is shown drawn in two different types of control circuit representation. Now, ladder logic diagram is graphical language that is based on relay ladder logic. So, this is the graphical language that we will see step by step and is used the most widely used language to program the control generation of. So, this language आता बघा याच्यामध्ये झालं काय की हे जे सर्किट आहे हे सर्किट आपल्या टेक्निशियनला very well known. Our technician knows this circuit very well. If you use the same concept in PLC, then what is the advantage of this? Your technician doesn't need to learn anything more than this. So same can be used in PLC. So the first PLC was programmed with ladder logic. So this is the ladder logic. This decision to use the relay logic was strategic, and this eliminated the need to teach the technician and engineers how to program. So the ability of the PLC and your PLC accept this language, and this ability of the PLC make the PLC successful in electrical industry, and therefore the ability of the PLC to accept programming in ladder diagram is one of the reason for the success of PLC in industry. The many similarities between ladder diagram used to program PLC and the relay ladder logic used to control industrial system, which makes this so as this means समजा तुम्हाला कंट्रोल लॉजिक एनो कॉन्टॅक्ट समजलं एन सी कॉन्टॅक्ट समजलं तुम्हाला एक सर्किट हार्ड वायरने तुम्ही तयार करू शकता. देन यू कॅन इझिली ट्रान्सफर दॅट सर्किट फ्रॉम हार्ड वायर टू सॉफ्ट वायर, अँड देअरफॉर ड्यू टू दिस ओनली this transition of hardware to software is very easy, and therefore this PLC become most successful in industry. So this is the basic of fundamentals of PLC programming. Then just read this, this is for your understanding. Now the next is what it is said here that physical components versus program component. सो आता फिजिकल कंपाऊंड म्हणजे काय की आपले इनपुट डिव्हाइसेस म्हणजे एनो कॉन्टॅक्ट, एन सी कॉन्टॅक्ट, पुश बटन, लिमिट स्विच, दिस फिजिकल कंपोनंट्स, दिस आर द फिजिकल कंपोनंट्स. आणि तुमचे प्रोग्राम कंपोनंट्स काय करायचे. सो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कन्सेप्ट टू ग्रास्प व्हाईल लर्निंग PLC प्रोग्रामिंग. आता इथे बघा पेज नंबर 315. वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कन्सेप्ट. आता इथे डिफिकल्ट म्हटलेलं आहे, बट इट इज वन ऑफ द सिम्पलेस्ट कन्सेप्ट दॅट आय एम सेइंग टू यू. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिम्पलेस्ट कन्सेप्ट to grasp while learning PLC programming is the difference between physical component and program component. आता फिजिकल कंपोनंट आणि प्रोग्राम कंपोनंट याच्यात नेमकं काय कसं केलेलं आहे हे मी तुम्हाला सांगतो. सिम्पल बघा पेज नंबर 315 वर 12.22 हे सिम्पल सर्किट आपण ड्रॉन केलं आहे. लेटेस्ट हे तिथे हेच मी जे काय सांगतो तेच यामध्ये लिहिलेलं आहे. इथे बघा लाईन 1 लाईन न्यूट्रल हे आपले दोन व्हर्टिकल लाईनमध्ये आपण सर्किट तयार केलं. दॅट इज अवर सिम्पल रिले सर्किट. यात काय दिलं पेज पुश बटन 1, पुश बटन 2 आणि इथे इंडिकेशन लॅम्प. म्हणजे व्हेन यू प्रेस दी पुश बटन 1 अँड पुश बटन 2 म्हणजे हे कोणते झाले अँड गेट. काय झालं हे अँड गेट PB1 PB2 हे दोन्ही जेव्हा तुम्ही पुश बटन प्रेस करणार तेव्हाच तुमचा लॅम्प ऑन होणार. यातलं कोणतंही एक म्हणजे दिस टू आर कनेक्टेड इन सिरीज. नाउ दिस इज दी सिम्पल हार्ड वायर कंट्रोल. Okay, now I want to convert this into software or PLC programming. So what I need to do, I need to remove this component from here. इथून हे कंपोनंट मला काढायचे आणि माझ्या PLCला जोडायचे. म्हणजे बघा खाली बघा पेज नंबर 12.23. दिस इज द कनेक्शन ऑफ युअर फिजिकल कंपोनंट टू द PLC, अँड देन वी विल यूज द प्रोग्राम इन PLC. सो इथे हेच बघा हे म्हटलेलं आहे. The physical components like switches, push button, solenoid valve, etc. output component like indication. When the PLC is programmed, then the physical components connected to PLC are programmed as program component. म्हणजे हे काय जे काय आपण कनेक्ट केले आहे ते आपण प्रोग्राममध्ये प्रोग्राम कंपाऊंड म्हणून त्याला प्रोग्राम वी विल डेव्हलप द प्रोग्राम. The program components corresponding to physical component and will not have the same symbol as physical component. म्हणजे जसं तुमचा आता push buttonचा सिम्बॉल आहे तर PLCच्या आतमध्ये सिम्बॉल थोडे वेगळे म्हणजे काय एनोचा सिम्बॉल आपण वापरतो लिटिल बिट डिफरन्स अँड विच हॅव ओनली फिजिकल बट विल हॅव द सेम नेम. आपण कंपाऊंडचा म्हणजे सिम्बॉल जरी वेगळा असला तरी आपण त्याला नाव देऊ शकतो. आपण त्याच्यावर इंडिकेट करू शकतो की व्हॉट इज दिस. सो प्रोग्राममध्ये पण आपण PB1 PB2 हे म्हणणार आहे.
So all input physical components which have only two position on or off are represented by normally open and normally close contact. म्हणजे कोणते असू द्या, आता समजा तुमचं लिमिट स्विच आहे, पुश बटन आहे, प्रॉक्सिमिटी स्विच आहे. These are the different components and having different symbols. But in PLC मध्ये काय ओनली NO कॉन्टॅक्ट्स आहेत. NOचा NC होणार, ऑनचा ऑफ होणार. म्हणजे PLCमध्ये आपण ह्या सगळ्यांसाठी NOच वापरणार आहे. प्रॉक्सिमिटीसाठी वेगळा सिम्बॉल नाही वापरणार, NOच वापरणार. पण त्याला आपण तिथे आपण त्याला नॉमिनेशन करू शकतो की दिस इज व्हॉट, दिस इज युअर लिमिट स्विच. यू कॅन गिव्ह द नेम. सिमिलरली ऑल आउटपुट डिव्हायसेस आर रिप्रेझेंटेड बाय वन सिम्बॉल दॅट इज रिले और आउटपुट सिम्बॉल. आता तुमचा आउटपुटमध्ये कॉन्टॅक्टर आहे, इंडिकेशन आहे किंवा सॉलिड वॉल आहे, तुम्ही त्याला आउटपुटला फक्त आपण जसं तिथे आपण फिजिकलमध्ये वेगवेगळे सिम्बॉल वापरले, इथे फक्त एक असेल काय की एक ब्रॅकेट असते, असे कॉईलचा सिम्बॉल दिलेला असतो. सो दॅट इज द आउटपुट. सो सिम्बॉल इज लिटिल बिट डिफरंट. Okay, now we take simple relay circuit having two push buttons PB1 and PB2 connected in series. Now when we convert this circuit to run through PLC, we will remove these components from the circuit and wire them to PLC. आता बघा, हे आपण PB1 काढलं, PB2 काढलं आणि माझे इनपुट आहे. आता इनपुट म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे, आपण ते इंट्रोडक्शनमध्ये शिकलो. आउटपुट काय, सो माझं दिस इज माय इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल. इनपुटला मी काय करणार, माझे इनपुट कॉम्पोनंट कनेक्ट करणार. तर इनपुट कॉम्पोनंट काय माझे PB1 PB2, हे मी IN1ला जोडलं, IN2ला. सो IN1 IN2 IN3 दिस आर दी ॲड्रेस. हे ॲड्रेस आहे त्यांचे कुठे जोडलेले आहे म्हणून, कारण PLCला कळायला पाहिजे ना कोणत्या नंबरला काय जोडलेलं आहे. आणि आउटला माझं इंडिकेशन लॅम्प जोडलेलं आहे. ओके, सो दिस इज दी इनपुट अँड आउटपुट मॉड्यूल. सो इनपुट इज कनेक्टेड. आपल्या इनपुट मॉड्यूलमध्ये आपण शिकलो की फेज दिला पुश बटनमधून तो PLCला दिला. आणि मग नंतर इनपुट मॉड्यूल काय करतं हे तुम्हाला माहिती आहे. त्या 216ला कन्वर्ट करून 5 वोल्ट PLCला देतो. मग PLC विल प्रोसेसर विल लर्न एव्हरीथिंग दॅट यू नो. आणि आउटपुट पण तसंच, आउटपुट इमेज टेबलमध्ये सेव्ह होईल आणि नंतर आउटपुटला जाईल. तर दिस इज दी कनेक्शन डायग्राम. ओके, आता इथला मेजर डिफरन्स लक्षात आला तुमच्या. व्हॉट इज द मेजर डिफरन्स बिटवीन हार्ड वायर अँड दिस PLC कनेक्शन, की इथे PB1 PB2 कसे कनेक्ट आहे मला सांगा, सिरीजमध्ये. पण इथे कसे कनेक्ट आहे, इथे सिरीज वगैरे काही नाही. इथे तुम्ही PB1 इनपुटला दिलं. आता तुम्हाला प्रोग्राममध्ये तुम्ही सिरीजमध्ये जोडा, पॅरलमध्ये जोडा, प्रोग्राममध्ये कशी जोडा. फक्त तुमच्या PLCला एवढं माहीत पाहिजे की व्हेअर यू कनेक्ट इनपुट पुश बटन 1 अँड पुश बटन 2, ते ॲड्रेस तुम्हाला तिथे द्यावे लागेल. तर वन मेजर डिफरन्स इन दिस सर्किट इज व्हॉट, there are no longer wired in series. Instead, each one is wired to separate input. By providing each push button at separate input to PLC, we gain the maximum amount of flexibility. That is, we can program them in any fashion. म्हणजे आता तुम्हाला सिरीजमध्ये कनेक्ट करायचे तर वायर काढून परत करायची गरज नाही, किंवा पॅरलमध्ये जोडायची असेल तर परत कनेक्शन डिस्कनेक्ट करण्याची गरज नाही. तुम्ही फक्त सॉफ्टवेअरमधला प्रोग्राम चेंज करायचा. सो दिस इज द व्हेरी flexibility or advantage of PLC or hardwire. You can program this input component तुमच्याकडे अवेलेबल असतील, तुम्ही त्याला कसा प्रोग्राम करायचा प्रोग्राम करा. आता बघा, आता आपण शिकणार आहे की हाऊ वी कॅन प्रोग्राम दिस पर्टिक्युलर सर्किट. ओके, नाव आय विल कंटिन्यू. नाऊ वी विल हाऊ दी लॉजिक इज प्रोग्राम. आता हे जे लॉजिक आहे हार्डवायरचं की 2 पुश बटन आणि एक इंडिकेशन लॅम्प आपल्याला सिरीजमध्ये कनेक्ट करून ऑन करायचं आहे. आता हे लॉजिक आपण PLCमध्ये कसं करायचं, पेज नंबर 316 काढा, ओपन केलं. ओके, सी PLC हाऊ दी लॉजिक इज प्रोग्राम इन PLC टू गेट द सेम ऑपरेशन ॲज ऑब्टेन बाय द हार्डवेअर सर्किट. द पुश बटन इन द प्रोग्राम विल बी डेझिग्नेटेड बाय द इनपुट ॲड्रेसेस टू विच दे आर कनेक्टेड ऑन PLC. म्हणजे आपण PLCमध्ये प्रोग्राम करताना ते कुठे कनेक्ट केलेलं आहे त्याला डेझिग्नेशन देऊ, की इथे माझं पुश बटन 1 कुठे कनेक्ट केलेलं आहे, इनपुट नंबर 1 IN1ला. PB2 कनेक्ट कुठे केलेलं आहे, IN2ला. तर बघा PLCमध्ये काय असणार हे लक्षात घ्या तुम्ही. आता PLCमध्ये सिम्बॉल्स असणार असे, जसं तुम्ही आता बघा ॲटो कार्डमध्ये तुम्ही सिम्बॉल घेता की नाही, असा सिम्बॉल ड्रॅग करता आणि तिथे ठेवता. तसंही तुम्हाला इथे सिम्बॉल ड्रॅग करायचे. म्हणजे आपण त्या प्रोग्रामिंग टर्मिनलने सिम्बॉल सिलेक्ट करणार. NO कॉन्टॅक्टचा सिम्बॉल कसा आहे बघा, 2 लाईनच्या दिसत आहे तुम्हाला इथे PLCला 12.24 फिगर. सिम्बॉल हा घेणार आणि हेच एक माझ्याकडे एक सॉफ्टवेअर आहे, ते मी तुम्हाला लॅडर डायग्राम मी तुम्हाला ते पाठवतो किंवा कसं करता येईल बघेल. ओके, दॅट वी विल सी लॅटर ऑन. ओके, आता इथे बघा सिम्बॉल मी ड्रॅग केला आणि इथे मी 2 लाईन घेतल्या, म्हणजे 2 पोल आहेत. हे जे 2 पोल आहेत आणि जी मधली जी लाईन आहे याला रंग म्हणतात, आणि हे सिम्बॉल्स आहे. हे 2 सिम्बॉल मी सिरीजमध्ये जोडले. आता हे मी कसे घेतले, PLCमधून मी, जसं तुम्ही ॲटो कार्डमधून सिम्बॉल घेता आणि पेस्ट करता की नाही, तसं तुम्ही ड्रॅग केला आणि इथे ठेवला.
आणि याला मी 2 सिरीजमध्ये जोडले आणि मी याला नाव दिलं IN1 आणि IN2. याचा अर्थ काय की माझ्या PLCच्या प्रोसेसरमध्ये जेव्हा मी ही रंग किंवा ही जी PLCची जी कंट्रोल सर्किट आहे हे जेव्हा अपलोड करेल तेव्हा माझ्या PLCला कळायला पाहिजे की माझं हे हा येनो कॉन्टॅक्ट कोणाला PB1 कोणाला जोडलेला आहे इनपुट 1ला, PB2 इनपुट 2ला आणि हे आउटपुटचं कॉईल हे दिस इज द सिम्बॉल. म्हणजे हा कॉन्टॅक्टर म्हणा किंवा तुम्ही याला इंडिकेशन लॅम्प म्हणा, म्हणजे जेव्हा हे दोन्ही पुश बटन प्रेस करेल तेव्हा हा ऑन होईल. हे सर्किट मी असं तयार केलं. सो the push button in the program will be designated by the input addresses to which they are connected to PLC. The output in the program will be designated by the out address to which the input to which the output is connected. म्हणजे आउटपुट जसं तुम्ही बघा पेज परत बॅक या, मी इंडिकेशन लॅम्पकडे जोडला आहे आउट 1ला, मग मी त्याला आउट 1चा ॲड्रेस दिला. म्हणजे PLCला कळेल की पुश बटन 1 कुठे जोडलं आहे, 2 IN1ला, 2 कुठे जोडलं आहे IN2ला आणि आउट इंडिकेशन. Since the PB1 is connected to input address IN1, it will be designated as IN1 in the program and will be represented by normally open contact. Likewise, push button PB2 will be designated IN2 in the program. Okay. And indication lamp will be represented in the program by the out symbol. हा symbol मध्ये 2 brackets सारखा असतो and will be designated by out 1. The output address to which it is connected. Then the program to control the lamp is to control this lamp is shown and this is your program. ही हा तुमचा झाला प्रोग्राम. याला एक रंगचा प्रोग्राम म्हणतो आपण, याला सिंपल रंग 1चा प्रोग्राम. आता हा प्रोग्राम तुम्ही PLCमध्ये हा प्रोग्राम तयार केला आणि PLCत अपलोड केला. अपलोड केल्यानंतर PLC काय करणार बघा. PLC हाऊ द PLC विल ऑपरेट दिस इन्स्ट्रक्शन. सो दिस इज द इन्स्ट्रक्शन दिस इज इन्स्ट्रक्शन येनो 2 येनो आहे त्याच्यामध्ये. ह्या 2 इन्स्ट्रक्शन आहेत ॲक्च्युली. त्या मी तुम्हाला सांगतोच पुढे. दॅट इज कॉल्ड एक्झामिन ऑन इन्स्ट्रक्शन दॅट वी विल डिस्कस. आता बघा 2 पुश बटन आहेत. देर इज प्रोव्हिजन इन द PLC सॉफ्टवेअर टू लेबल द प्रोग्राम. याला आपण लेबल केलं आहे and with symbol PB1 and description as push button shown. Similarly, all input are represented by the same programming instruction and या म्हणतात examine on instruction if they are wired. आता examine on instruction म्हणजे काय लक्षात द्या, तुम्हाला सांगतो मी की examine on म्हणजे काय. दिस इन्स्ट्रक्शन इज हे बघा खाली दिले 12.9.3 की PLCला हा प्रोग्राम तुम्ही लोड केला आणि लोड केल्यानंतर तुम्ही PLCला रन म्हटलं की PLCचं प्रोसेसर काय करणार, सारखं प्रोग्राम सायकल स्कॅन करणार. की काय करणार की पहिले तो इथे येईल, कुठे रंग 1वर येईल आणि IN1ला काय जोडलं आहे, पुश बटन. मग पुश बटन ही जी इन्स्ट्रक्शन आहे याला म्हणतात एक्झामिन ऑन इन्स्ट्रक्शन. पुश बटन 1 म्हणजे येनो कॉन्टॅक्ट. तर येनो म्हणजे काय, एक्झामिन ऑन म्हणजे काय की तुमचं प्रोसेसर इन्स्ट्रक्शन देईल की चेक कर, कोणाला त्या इन्स्ट्रक्शनला चेक कर. काय चेक करायचं आहे की एक्झामिन कर, काय की ऑन झाला का. ऑन म्हणजे सप्लाय आला का IN1ला. बघा परत या एकदा 12.20 मागचं पेज घ्या. हे बघा तुमचं प्रोसेसर कंटिन्यूस चेक करणार की इनपुट 1 IN1 इथे पुश बटन जोडले. तुम्ही जेव्हा प्रेस करणार तेव्हा इनपुट 1ला सप्लाय येईल. मग तुम्ही जेव्हा सप्लाय दिला याचा अर्थ तुम्ही इन्स्ट्रक्शन ऑन, तुमचं इनपुट आलं याचा अर्थ काय की तुम्हाला ऑपरेशन करायचं आहे. आणि मग PLC कंटिन्युअसली चेक करत राहणार. त्याचं प्रोसेसरचं काम तेच आहे की कंटिन्युअस इनपुट आउटपुट चेक करत राहायचं. दॅट इज कॉल्ड स्कॅनिंग. तो स्कॅन करतो पण कंटिन्युअस इनपुटला प्रोग्रामप्रमाणे. इनपुट 1 आलं का, इनपुट 2 आलं का, आणि मग हे दोन्ही आले असतील तर आउटपुट द्यायचं त्याला. तर इनपुट 1 आलं का म्हणजे एक्झामिन करायचं आहे की दॅट इज कॉल्ड एक्झामिन ऑन इन्स्ट्रक्शन. येनोची इन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय, एक्झामिन ऑन म्हणजे काय की एक्झामिन कर की ऑन झालं का, सप्लाय आला का. सो बघा 12.9.3 एक्झामिन ऑन इन्स्ट्रक्शन. दिस इन्स्ट्रक्शन इज रिप्रेझेंटेड बाय सिम्बॉल येनो. ओके, येनो कॉन्टॅक्ट. दिस इन्स्ट्रक्शन इन प्रोग्राम इन्स्ट्रक्ट द प्रोसेसर टू एक्झामिन सप्लाय ॲट इनपुट ॲड्रेस डेसिग्नेटेड ऑन द इन्स्ट्रक्शन. की त्या इन्स्ट्रक्शनला इनपुट 1ला सप्लाय आला का, दॅट इज कॉल्ड एक्झामिन ऑन. समजली एक्झामिन ऑन इन्स्ट्रक्शन. ओके, दुसरी जी इन्स्ट्रक्शन आहे ती पण सांगू देतो तुम्हाला, एक्झामिन ऑफ इन्स्ट्रक्शन. एक्झामिन ऑफ म्हणजे काय की बघा मी PLCला समजा NC कॉन्टॅक्ट जोडला. तर तुम्ही जस्ट एक चेक बघा. आता इथे मी येनो जोडलेला आहे आपल्या PLCला. समजा NC जोडला, मग NC जोडला तर माझा NCला कंटिन्यू सप्लाय असणार आहे. बरोबर आहे. म्हणजे माझा बघा 8वा आपलं सर्किट स्टॉप पुश बटन NC, नंतर NO आणि नंतर तुमचा कॉन्टॅक्टर. ओके,
मग ऑफला तर कंटिन्यू सप्लाय असणारच आहे. जेव्हा तुम्ही ऑन प्रेस करता तेव्हा सप्लाय पुढे एक्स्ट्रा तुमचा काउंटर ऑन होतो. म्हणजे आपल्याला इन्स्ट्रक्शन ट्रू झाली हे केव्हा म्हणतो आपण, लक्षात द्या, व्यवस्थित ऐका. इन्स्ट्रक्शन ट्रू झाली. ट्रू म्हणजे काय, की आपलं म्हणणं खरं आहे आणि त्यानेप्रमाणे काम करावं. ट्रू झाली म्हणजे काय, वेन आय प्रेस एनो पुश बटन, मला काय अपेक्षित आहे, कॉन्टॅक्टर ऑन झाला पाहिजे. आणि व्हेन आय पुश अप पुश बटन, मला काय अपेक्षित आहे, कॉन्टॅक्टर ऑफ झाला पाहिजे. पण मी जेव्हा NC कॉन्टॅक्ट प्रेस करतो तेव्हा काय होतं, सप्लाय निघून जातो. म्हणजे जेव्हा सप्लाय गेला तेव्हा इन्स्ट्रक्शन ट्रू झाली पाहिजे. म्हणजे ट्रू केव्हा म्हणेल, एनोला जेव्हा सप्लाय आला तेव्हा एनोची इन्स्ट्रक्शन ट्रू होईल. आणि ऑफची इन्स्ट्रक्शन केव्हा ट्रू होते, जेव्हा सप्लाय नसतो. बरोबर. म्हणजे एक्झामिन ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हणजे एक्झामिन कर, प्रोसेसरला काय सांगणार ती इन्स्ट्रक्शन, एक्झामिन कर की सप्लाय नाही का, सप्लाय ऑफ झाला का. मग सप्लाय ऑफ झाला तर मग त्याला मोटर ऑफ करायची. मग ऑफ झाला काय चेक करण्यासाठी त्याला काय करावं लागेल, पुश बटन प्रेस करावं लागेल आपल्याला. म्हणजे NCची जी इन्स्ट्रक्शन आहे त्याला म्हणतात एक्झामिन ऑफ, आणि एनोची इन्स्ट्रक्शन कोणती, एक्झामिन ऑन. लक्षात घ्या, ह्या दोन इन्स्ट्रक्शन खूप महत्त्वाचे आहे. द इन्स्ट्रक्शन examine of instruction, this instruction is represented by the symbol of normally close, and this instruction in program instruct the processor. ही instruction काय instruct करते प्रोसेसरला, to examine supply at the designated address if there is no supply, and if instruction is read true, if there is supply, if there is no supply, instruction is true, and if there is supply then it is false. म्हणजे सप्लाय जर नसेल तर ट्रू झाली आणि एनोमध्ये सप्लाय असेल तर ट्रू झाली. ह्या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. 2 वेळा तुम्ही जस्ट रीड करा, लक्षात घ्या, हे एक परत ऐका, समजून जाईल. तर आता बघा, आता आपण या प्रोग्रामकडे वळू परत. 12.24 प्रोग्राम. आता हा प्रोग्राम कसा काम करतो बघा, लक्षात द्या. PLC लोड केल्यानंतर हाऊ PLC वर्क अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम. So after entering the program of figure 12.24 into PLC, when PLC is put in run mode, आपण आता रनमध्ये ठेवली PLCला, तर PLC will first update the input image table. कारण PLC काय करणार की पहिले इनपुट चेक करणार, आले का इनपुट इन्स्ट्रक्शन, IN1 ट्रू झाली का, IN2 ट्रू झाली का. आणि जर समजा तुम्ही दोन्ही पुश बटन प्रेस केले असेल तर ती इन्स्ट्रक्शन काय झाली, ट्रू झाली. कारण ती एनो आहे. एनो म्हणजे काय, सप्लाय आला, म्हणजे एक्झामिन ऑन इन्स्ट्रक्शन ट्रू झाली. आणि ती 1 ट्रू झाली म्हणजे काय, 1 झाला, हाय. प्रोसेसरने त्याला इनपुट इमेजमध्ये सेव्ह करून ठेवलं, हाय झालं. म्हणजे प्रोसेसरचं काम काय की इनपुट इमेजमध्ये मेमरी तुम्हाला सेव्ह करून, सर्व मेमरी तुम्ही समजलं ना की मेमरीमध्ये स्टोअर करून ठेवायचं. कारण काय की अर्धवट प्रोग्राम रन नाही करत, तो पूर्ण प्रोग्राम स्कॅन करून मग एकदाच रन करेल. तोपर्यंत कुठं ठेवायचं, तर मग मेमरीमध्ये. आणि तुम्हाला माहिती आहे ना, मेमरीमध्ये आपण ते इनपुट इमेजमध्ये ते सेव्ह झाली की 1. बाय स्टोरिंग द व्हॅल्यू ऑफ द इन्स्ट्रक्शन ऑन टर्मिनल IN1 and IN2 इज स्टोअर 1 इफ इनपुट इज ऑन अँड 0. ऑन असेल तर 1 करेल आणि ऑफ असेल तर 0. अँड देन इट सॉल्व द लॅडर डायग्राम अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द इनपुट इमेज टेबल. आणि मग तो पूर्ण लॅडर डायग्राम सॉल्व करेल की बाबा IN1 आलं, IN2 आलं, आता काय करायचं आहे पुढे. सो फॉर अँड द आउटपुट इन्स्ट्रक्शन विल बी मेड ट्रू. आणि मग दोन्ही जर समजा या ट्रू झाल्या असेल, म्हणजे पुश बटन 1 प्रेस केलं, 2 प्रेस केलं, तर त्याला आउट इन्स्ट्रक्शनला काय ट्रू होईल ती, म्हणजे ॲड्रेस अलॉटेड टू आउट 1. आणि मग तो काय करणार, आउट 1 इमेज, म्हणजे पूर्ण प्रोग्राम स्कॅन झाला की आउटपुट इमेज टेबलमध्ये तो तुमचा 1ला 1 सेव्ह करणार. सो इन्स्ट्रक्शन ट्रू झाली. सो आउट 1 इन द आउटपुट इमेज टेबल इज मेड ट्रू. सो 1 इज स्टोर्ड ॲट आउट 1 लोकेशन इन द आउटपुट इमेज टेबल. जसं इनपुट इमेज टेबल तसा आउटपुट इमेज टेबल. आणि तुम्ही तुम्हाला सांगितलं की PLC काय करणार, पूर्ण प्रोग्राम स्कॅन करणार. आता समजा हा 1 रंगचा प्रोग्राम आहे, समजा 10 लाईनचा प्रोग्राम असेल तर तो पूर्ण 1 to 10 लाईन चेक करून मग देणार. कारण या आउटचं मध्ये काहीतरी प्रोग्राम दुसरा असू शकतो, एखादा एनो कॉन्टॅक्ट असू शकतो, NC असू शकतो. तो इट विल स्कॅन ऑल प्रोग्राम अँड देन तोपर्यंत मग तो आउट 1ला काय करणार, आउटपुट इमेज टेबलमध्ये सेव्ह करणार. फायनल आउटपुट देणार नाही, तुमचा लॅम्प लागणार नाही तोपर्यंत. पण हे इट इज तुम्हाला सांगितलं मायक्रो सेकंदाचा टाईम असतो, तुम्हाला लक्षात पण येणार नाही. सो इथे नोट दिले, इट डज नॉट टर्न ऑन द आउटपुट टर्मिनल येट. व्हेन PLC हॅज स्कॅन द एंटायर प्रोग्राम इट परफॉर्म अनदर अपडेट. आणि मग तो पूर्ण प्रोग्राम हा 1 लाईनचा प्रोग्राम आहे त्यामुळे नो प्रॉब्लेम. पण जेव्हा 10 लाईनचा प्रोग्राम असेल तर तो पूर्ण 10 लाईन स्कॅन केल्यानंतरच तुमचा आउट 1ला ट्रू केलं. कारण या आउट 1ची कुठेतरी कंडिशन टाकलेली असू शकते, बरोबर आहे. सो दस अपडेट ट्रान्सफर द कंटेंट ऑफ द आउटपुट इमेज टेबल टू द आउटपुट टर्मिनल. दिस ब्रिंग्स सप्लाय. आणि मग एकदा सर्व प्रोग्राम स्कॅन झाला की तुमचा आउट इमेज, दिस ब्रिंग्स सप्लाय टू 20 व्होल्ट ॲट टर्मिनल आउट 1
which turns on the lamp, and this whole cycle is repeated again and again. So in this way your PLC will work according to the instruction set given by you, and that instruction set is nothing but the program. And this program, this shape of this particular program is like a ladder, and therefore this is called ladder diagram, and this is the ladder of one rung only. आता बघा अशा सिंपल सर्किटसाठी आपण PLC वापरत नाही, नो विल नॉट यूज फॉर सच सिंपल सर्किट. दिस इज जस्ट द एक्झाम्पल गिवन टू यू. सो व्हेन दिस सर्किट बिकम कॉम्प्लिकेटेड, PLC विल बी व्हेरी युजफुल, विच इज गिवन इन द बिलो. तर लक्षात आलं तुमच्या. सो दिस इज द फंडामेंटल कन्सेप्ट ऑफ PLC प्रोग्रामिंग and physical components of versus programming components, and how we can program what is examined on instruction and what is examined off instruction. So this 12.24 is the equivalent program of your 12.22. okay, so this is about the basic of programming. We will learn step by step the next program in the next lecture. okay.